باندھ لو اور سنو. یہ کہتا ہے وہ پنڈت کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی مسلمان آ کے مار دے، قتل کر دے، تاکہ ہندو سب سمجھ جائیں کہ مسلمان ہتھیارے ہوتے ہیں. سن وہ خبیث مردود، تیرے خون کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اس کے سر کی اتنی قیمت اتنی قیمت، میں کہتا ہوں 5 پیسے کی بھی قیمت نہیں. اس سے بڑے نمرودوں کو اللہ نے مچھر سے ہلاک کیا ہے. دیکھنا تم جن کیڑوں کے ذریعے سے مرو گے وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنو گے. میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس غلیظ خون کو اللہ ہی کافی ہے. اس غلیظ خون کے لیے، انتقام کے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ کہتا ہے بلیدان کی بات، تمہاری ماؤں نے اتنا جگر تمہارے اندر دیا ہی نہیں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو. بلاؤ اپنی قوم کو اور پھر ہم بتاتے ہیں عظمت رسالت پر کون قربانی دیتا ہے. میدان میں آنے کے بعد پتہ چلے گا. اگر کوئی اپنی گردن کٹا سکتا ہے تو وہ صرف نام مصطفیٰ پر کٹایا جا سکتا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ صحابہ کٹاتے تھے اور بتاتے تھے. آج اگر وہ پنڈت وہاں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں، تو اپنی کوٹھے میں بیٹھ کر بلیدان دے لے تیرے اپنے گھر میں. لیکن میں جانتا ہوں کہ 1 لاکھ کیا، ابھی اگر میں ہندوستان کے نوجوانوں کو آواز دے دوں تو پوری دلی کی سرزمین بھر جائے گی انشاءاللہ العزیز. سارے نوجوانوں کے سر بھی وہاں پر لہرائیں گے. میں انشاءاللہ عنقریب اعلان کرنے والا ہوں کہ اے نوجوانوں، کیا تم میری اس بات پر لبیک کہتے ہو کہ کیا تم میری اس بات پر آواز دے کر لبیک کہتے ہو کہ اگر حکومت وقت نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا یا عظمت رسالت پر بھونکنے والوں کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کے ہر کونے سے مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر دلی پہنچے؟ آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز اگر سر کٹے گا، اے مسلمانوں گھبرانا نہیں. سب سے پہلے اس فقیر کا سر جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہماری گردن کٹے گی. اور یہ مرنا تو ہے ہی آج یا کل. اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم بلند کر کے دنیا سے جائے. اس لیے کہ فرشتے بھی ہماری لاشوں کے استقبال کے لیے تیار، فرشتے بھی ہماری لاشوں کے استقبال کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ فرشتے بھی یہ کہیں گے یہ عام آدمی کی لاش نہیں آ رہی ہے، میرے نبی پاک پر اپنا خون نچھاور کرنے والا آ رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ وہ پنڈت اپنے بزدلوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو نشر کر کے وہ کہتا ہے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں زہر پھیلا رہے ہو؟ کیوں زہر پھیلا رہے ہو ہندوستان میں؟ ہم نے کبھی لڑنے کا یا جہاد کا اعلان نہیں کیا. اب تک ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا. امن کے ساتھ رہنے کی تلقین اسلام نے بھی دی ہے. حضور نے خود فرمایا ہے جنگ کی تمنا مت کرو، جنگ کی لا تتمنوا لقاء عدوکم. میرے آقا فرماتے ہیں دشمنوں سے مٹبھیڑ کرنے کا، جنگ کرنے کا ارادہ مت کرنا، تمنا مت کرنا. ہاں اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت لینا، پھر قدم پیچھے نہیں لینا. اس وقت پھر تم سمجھ لینا تمہارے ساتھ کون ہوگا. پرائم منسٹر آئے گا، ہوم منسٹر آئے گا، سی ایم آئے گا، یہ سب اسی کوٹھے کے لوگ ہیں. اے مسلمانوں فخر کے ساتھ آنا، تمہارے ساتھ کوئی اہل سیاست نہیں آئے گا. تمہارے پیٹھ پیچھے رسول اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے سر پر اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھنا یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں، جوش کی باتیں نہیں. میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے. تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے. کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں. میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں. اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر
तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ, इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में, ये फकीर कादरी हाजिर होगा। एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए, मैं उससे कहता हूं मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए, सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए, तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है, मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है। बस इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अब एहतजाज नहीं, अब प्रोटेस्ट नहीं, सीधे आर पार की बात, मेरी ये बात पहुंचा दी जाए। अगर जवाब आ जाए तो देख लेना मुसलमानों, मुझे ये यकीन है कि इसका कोई जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब नहीं आएगा। हिजड़ों के पास इस तरह की कोई बात का जवाब नहीं होता, इनकी माओ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया। ये ज़रख़री अपने इलाके में बैठ करके भोग तो सकते हैं, लेकिन आओ मुबाहिले की मैं दावत दे रहा हूँ, मुबाहिले की दावत। कुरान ने भी मेरे मुस्तफ़ा को मुबाहिला करने का हुक्म दिया था। जब ईसाइयों ने बहुत बातें की तो रब ताला ने फरमाया, ऐ रसूल फ़कुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ रसूल इनको बुला लें, आप अपने बेटे बेटियों को लेकर के आएं, अपनी औरतों को लेकर के आएं, और खुद जाएं और उनसे भी कहें कि तुम भी अपने बेटे बेटियां ले आओ, अपनी औरतें ले आओ। बैठेंगे मैदान में, अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो झूठा है उस पर लानत भेज। इतना ही मेरे आका को हुक्म आया था। हुजूर गए नजरान के ईसाइयों के पास, चलो बुलाओ, मुबाहिला करते हैं। एक मुनाजरा होता है जो डिबेट किया जाता है, मुबाहिले में डिबेट नहीं, सीधे मैदान में, अमल के मैदान में बात नहीं की जाती। हुजूर आए किसको लेकर? सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा, हसन मुज्तबा को, हुसैन आजम को, मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम को। 5 लोग आए थे। नजरान के ईसाइयों ने पहले तो मान लिया था चैलेंज। जब ये नूरानी चेहरे देखे तो ईसाइयों के एक बूढ़े पादरी ने कहा, ऐ नादानो, किसको तुमने मुबाहिले के लिए बुला लिया? अगर इस रसूल ने हाथ उठा दिया तो क़यामत तक तुम्हारी नस्लें बाकी नहीं रहेंगी। और मुझे मेरे मुस्तफ़ा के उस मुबाहिले की बरकत से यकीन है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत मेरे साथ मौजूद है, मेरे पीर व मुर्शिद की निस्बत मेरे लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुबाहिले के लिए फ़कीर हाजिर होगा। जवाब आ जाए, ऐ सुन्नी मुसलमानों इंतज़ार करो, अब लड़ाई आर पार की हो जाती, देखा जाएगा किसका दीन हक है, किसकी किताब हक है, किसका रसूल हक है। इसी बात पर खात्मा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।